خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم سبق نمبر 9 دیکھیں گے جس کا عنوان ہے متضاد حوالہ جات۔ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے حوالہ جات پائے جاتے ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگوں کے نظریات فرق ہیں۔ تو میرا فرق نظریہ ہو سکتا ہے، آپ کا فرق نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن بائبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ تو آئے ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ ہم ان حوالہ جات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور بائبل کی روح سے سمجھ سکیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک تو اپنا روح القدس دے تاکہ ہم ان حوالہ جات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مانگتا ہوں مسیح کے نام سے، آمین۔ جب میں متضاد حوالہ جات کی بات کرتا ہوں تو اس میں بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جو حقیقت میں متضاد نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیغام فرق ہے، جبکہ دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کا پیغام فرق ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم کی گود میں لوگوں کو پہنچانے کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے، تو بائبل مقدس اس کے متعلق کیا کہتی ہے، ہم اس کے بارے دیکھیں گے اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیا یسوع مسیح حقیقت میں اس دن فردوس میں گیا اور وہ ڈاکو بھی گیا؟ ہم اس کو بھی سمجھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قیدی روحوں میں جب منادی کی یسوع مسیح نے جا کر تو اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ متضاد حوالہ جات، میرا نظریہ فرق ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا نظریہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز بائبل ہے۔ تو میرا نظریہ اس سے کوئی فرق وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آپ کا نظریہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب بائبل کے مطابق نہ ہو۔ تو آئے ہم سب سے پہلے پولس رسول میں خبردار کرتا ہے کہ جن لوگوں کا نظریہ آپ سے فرق ہے انہیں بڑی حلیمی اور تحمل سے انہیں تمام باتیں بتایا کرے۔ پولس رسول دوسرا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں کہتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشات کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ جہاں پر وہ کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو منادی کر، کلام لوگوں کو سنا، انہیں سمجھا، انہیں نصیحت کر، اگرچہ وہ غلط کلام سناتے ہیں تو انہیں ملامت کر، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق استاد بنا لیں گے، اور آج ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی پادری پسند نہیں ہے، میری پسند کی بات نہیں کرتا، میرے نظریات کے برعکس بات کرتا ہے، تو پھر میں اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اپنی خواہشات کے مطابق ہم استاد چاہتے ہیں جو میرے نظریات کی ترجمانی کرے، نہ کہ بائبل کی۔ اس کے علاوہ پطرس رسول کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ مجھے اور آپ کو لوگوں کو تعلیم دینا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لیکن حلیمی کے ساتھ۔ جب کوئی مجھ سے میرے ایمان کے متعلق پوچھے تو مجھے اس کو جواب دینا آنا چاہیے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کو میں جواب دینے کے قابل ہوں۔ تو آئیے ہم آج لازر اور امیر شخص کی کہانی پڑھتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19 سے 31 آیات میں یہ کہانی درج کی گئی ہے۔ یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ دولت مند شخص تھا اور بہت امیر تھا، شان و شوکت سے وہ زندگی گزارتا تھا۔ ایک غریب شخص تھا جس کا نام لازر تھا، وہ نسوروں سے بھرا ہوا تھا اور وہ آرزو کرتا تھا کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے وہ کھائے، بلکہ کتے بھی اس کے نسوروں کو چاٹتے تھے۔ یہ ان کی زمینی حالت تھی۔
एक अमीर शख्स, एक गरीब। अमीर अच्छी पोशाक पहनता है, गरीब के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। दौलतमंद भी मर गया और दफन हुआ। उसमें आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि लाजर जो है वो इब्राहिम की गोद में है। और वो इब्राहिम को बुलाता है, कहता है बाप मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज मेरे पास कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। जब उसने ये बातें की तो इब्राहिम ने कहा, बेटा याद करके तूने जिंदगी में क्या देखा है, तूने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था। फिर वो कहता है कि मेरे भाई हैं, उनके पास इसको भेज ताकि किसी को भेज ताकि वो इनको समझाए। तो वो कहता है, इब्राहिम कहता है उनके पास रसूल और अंबिया कराम है। कहते नहीं, अगर मुर्दों में से कोई जाए तो उसको समझाए तो वो समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत से स्कॉलर्स का मशवरा है कि ये एक तमसील है। बहुत से लोग ये समझते हैं ये एक हकीकत है, लेकिन ये हकीकत वाला नजरिया जो बाइबल के मुताबिक नहीं है। और फिर अगर हम इसको हकीकत मान लें तो बहुत से बाइबल के दूसरे नजरियात के मतलब हम क्या तशरीह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने कहा जब अपनी आमद पर आएगा तो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, मत्ती 25 बाब में। काशवा 22 बाब में कहता है कि वो आएगा और इंसाफ करेगा और उसका एक दिन इंसाफ का मुकर्रर है। और फिर कहता है अब्दी इंसाफ करेगा। तो इंसाफ जो है यीशु मसीह के आने पर है, ना कि उससे पहले। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस हकीकत को मान लूं तो सबसे पहले तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि फरदौस और जहन्नम दोनों एक दूसरे के बड़े करीब हैं, और वो इतने करीब हैं कि एक दूसरे की आवाज लोग सुन सकते हैं, और उनके दरमियान लेकिन एक घड़ा है सिर्फ। फिर दूसरी बात जो मुझे माननी पड़ेगी वो ये बात यह है कि मौत के बाद इंसान जो होशो ख्वास में रहते हैं, आंखें, उंगलियां, जुबान होती है और उन्हें प्यास भी लगती है, फिर मुकद्दसीन बदकारों की अज़ारसानी को देख सकेंगे, हत्ता कि अपने बच्चों को भी अगर वो मुसीबत में है, जहन्नम में है, तो हम उनको देख सकेंगे। तो मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जहन्नम और जन्नत इतने करीब हैं। क्या मौत के बाद हम होशो-ख्वास रखते हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस दिन वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके तमाम मंसूबे फना हो जाते हैं। तो मुकद्दसीन, अगर मेरा बेटा या बेटी जहन्नम में है और आग में जल रहा और मैं देख सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे लिए वो जन्नत कैसी होगी? वो जन्नत नहीं हो सकती मेरे लिए। तो इसलिए ये एक तमसील है जिसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि मुस्तकबिल का इंसार हमारी मौजूदा दौलत पर नहीं, बल्कि हमारी मंजिल का तयन हमारी जिंदगी पर होगा जो हम इस जमीन पर गुजारते हैं। और बाइबल निजात के मंसूबे को समझने के लिए हमारी रहनुमाई करती है। तो हमें ये जानना है कि ये एक तमसील है। दूसरी बात ये कि इसराइली लोग ये समझते थे कि हर लिहाज से हम इब्राहिम के फर्जंद हैं और ये जन्नत जो है ये हमारी है, किसी और की नहीं है। इब्राहिम के जरिए हम जन्नत में जाएंगे। वो क्या कहता है? वो किसको पुकारता है? अमीर शख्स किसको पुकारता है? इब्राहिम को। इब्राहिम बाप भेज, इब्राहिम, क्योंकि वो समझते थे उसके जरिए हमें निजात मिल जाएगी। तो जीजो, खुदा ने यह भी बताने की कोशिश की कि इस तरह निजात नहीं मिलेगी। निजात हमारे ईमान पर मुनस्सर है जो हम इंजाम देते हैं। यह किरदार है जो मेरे और आपके अंदर होना चाहिए कि हम
اس تمثیل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ یہ ایک سبق سکھانے کے لیے تمثیل تھی، اور اس لیے یسوع مسیح نے اس تمثیل کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں امیر آدمی عذاب ثانی میں مبتلا تھا، اس جگہ کو پتال کہا گیا ہے۔ یہ عبرانی لفظ شیول کے برابر ہے، جس کا ہمیں ترجمہ کیا گیا ہے قبر، پتہ چلتا ہے، اور اس کے بار بار ہمیں بائبل مقدس میں اس کے حوالہ جات مل جاتے ہیں۔ اگر اس تمثیل کو بطور ثبوت لیا جائے کہ موت کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو پھر ناقابل فہم کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح بھی اس جگہ گئے، اس پتال میں گئے، پھر یہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ کیا یسوع مسیح اس پتال میں گئے اور انہوں نے عذاب ثانی برداشت کی؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس تمثیل کو حقیقت سمجھ سے خدا کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دوں گا۔ پھر یسوع مسیح کی آمد کا کیا فائدہ ہوگا اگر اس تمثیل کو ایک حقیقت مان لیا جائے؟ اگر یہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے امیر اور لازر کی تمثیل، ایک دولت مند تھا، وہ رغوانی لباس پہنتا تھا، مہین کپڑے پہنتا تھا، بڑا اچھا آدمی تصور کیا جاتا تھا، لیکن وہ جہنم میں گیا۔ خدا نے یہ بتایا کہ ابراہیم کے ذریعے تمام قومیں نجات پائیں گی۔ دوسری بات جس کے متعلق اکثر وہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ لوکا 23 باب اور اس کی 43 آیت ہے۔ اگر آپ کے پاس لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو کیا حقیقت میں یسوع مسیح اس دن فردوس میں گئے؟ اس آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اور ڈاکو مرنے کے بعد اسی دن جنت میں تھے۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے تصور کیا جائے کہ بھئی کیا یسوع مسیح وہاں گئے؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے بائبل میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح وہاں نہیں گئے۔ کہتے یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کی لافانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بائبل کے حوالہ جات جتنے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے یہ سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا حوالہ ہے۔ یعنی لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح لافانی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ پہلے بائبل مقدس جب لکھی گئی گریک میں یا ہبرو میں، تو اس میں کاما نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر کامے کو انگریزی میں تھوڑا سا شفٹ کیا جائے تو اس کا متن جو ہے وہ بالکل فرق بنتا ہے۔ اور اس کا متن جیسے کہ لکھا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح اس دن آسمان پر نہیں گیا تھا، کیونکہ اس نے خود کہا تھا میں ابھی تک آسمان پر نہیں گیا۔ یوحنا 20 باب اور اس کی 17 آیت میں وہ مریم مگدلینی پر واضح کر دیتا ہے کہ میں ابھی تک آسمان پر نہیں گیا۔ اور پھر یوحنا 14 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں وہ وعدہ کہتے ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں جا کر تمہارے لیے بھی جگہ تیار کروں گا۔ تو اگر وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں لوگ فردوس میں، یا یسوع مسیح وہاں گئے، تو پھر بائبل کی ان آیات کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس کامے کی وجہ سے کیا کہتا ہے؟ حقیقت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں آج تجھ سے کہتا ہوں۔ یہ جملہ بالکل ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس دن ڈاکو کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنی بادشاہی میں اسے یاد رکھے گا، جیسا ڈاکو نے خواہش کی تھی۔ 42 آیت میں ڈاکو خواہش کیا کرتا ہے، وہ ذرا پڑھے ذرا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ یسوع مسیح سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو جب آئے تو مجھے اپنی بادشاہی میں
याद करना। ये नजरिया कि मसीह और डाकू उस दिन आसमान पर फरदौस में चले गए गलत है। यीशु के जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी से कहे गए अल्फाज की नफी करता है, जबकि उसकी बातें तस्दीक करती हैं कि वो उस वक्त तक बाप के पास आसमान पर नहीं गया था। ये सोचकर कि यीशु और वो डाकू दोनों उस दिन आसमान पर चले गए थे, यीशु के अपने शागिर्दों से किए गए वादे की भी नफी करती है कि सभी लोग सिर्फ उसकी दूसरी आमद पर ही आसमान पर जाएंगे। तो हमें इस बात को समझना है कि उस दिन यीशु मसीह नहीं गए, तो यीशु मसीह नहीं गए तो ये डाकू भी नहीं गया। तो तू मेरे साथ आज ही फरदौस में होगा, इसका ये मतलब है कि वो आज वो उससे वादा कर रहा है, और वो यकीनन उसने ये कहा था कि क्या जब तू आए तो मुझे अब याद रखना। फिर पौलुस रसूल फिलिपियों 1 और उसकी 21 और 23 आयत में लिखा, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बेहतर, बहुत ही बेहतर है। इसमें आपको क्या पता चलता है? यहां पर पौलुस रसूल 2 चीजों का बयान कर रहा है। फिलिपियों 1 और उसकी 22 आयत देखते हैं, 22 और 24 आयत। यहां पर लिखा है, लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि कैसे पसंद करूं, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। पौलुस रसूल यहां पर इस बात को जानता था। 2 चीजें उसके सामने थी, या तो वो इस दुनिया की अजारसानी को खत्म करके मसीह के पास चला जाए, या फिर वो कलीसिया के लिए काम करे। तो वो कहता है तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि मैं यहां पर रहकर तुम्हारी खिदमत करूं, क्योंकि वो उसे पता था कि बहुत सी मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ रहा है। मरना और मसीह के साथ रहना पौलुस रसूल की ये ख्वाहिश थी। पौलुस रसूल ने ये तालीम दी थी कि मुकद्दसीन मसीह की दूसरी आमद तक सोते हैं, वो आसमान पर नहीं जाते। दूसरा तिमोथेयुस 4 और उसकी 13 से 15 आयत में हम पढ़ते हैं कि जिंदा बदल जाएंगे, लेकिन जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। तो अगर हम ये बात मान लें कि पौलुस रसूल मरकर मसीह के पास चला जाएगा, तो ये इससे मुताबिकत नहीं रखती। वो मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला था वो उसके मुतल्लिक बातचीत कर रहा है। वो उस ताज की उम्मीद रखता है जो उसे यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाद मिलने वाला है। अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह की आमद के बाद उसको ताज मिलेगा, तो फिर वो पहले आसमान पर कैसे चला जाएगा? वो मरकर आसमान पर सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी अपनी तालीम के मुताबिक तस्लीकियों 4 दूसरा तिमोथेयुस 4 और उसकी 8 आयत में वो कहता है कि यीशु मसीह की आमद के बाद उसे ताज मिलेगा। यानी जब यीशु मसीह आएगा तो वो फिर आसमान पर जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये तजाद नजर आता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि अगर वो आज मर गया तो दोबारा जब वो उठेगा तो क्या होगा? वो यीशु मसीह को देखेगा, तो उसके लिए दरमियान कोई वक्फा नहीं होगा। जैसे आप सोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या हुआ है। इसी तरह है, जैसे अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब 14 उसकी 10 से 12 आयत में, कि मुर्दे बेहोश हैं, वो कुछ नहीं जानते। वाज नौवा पे जिस दिन वो मर जाते हैं उनके तमाम मंसूबे फना हो जाते हैं। लिहाजा पौलुस रसूल के मरने के बाद जब वो जिंदा होगा तो मसीह की दूसरी आमद पर वो उसका चेहरा देखेगा, ताकि हमेशा खुदा के साथ रहे। ये थी उसकी सोच, ये थी कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। कैदी रूहों में मुनादी के मतलब बहुत सी तालीमात पाई जाती हैं। पहला पत्रस 3 और उसकी 18 और 19 आयत, जहाँ पर लिखा है, इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो पिछले जमाने में कैद थी। तो किन के साथ उसने मुनादी की? जहां पर हमें साफ नजर आता है कि पतरस रसूल ये लिख रहा है कि यीशु मसीह ने उनके साथ मुनादी की
उन कैदी रूहों में मनादी की। 19 और 20 आयत में लिखा है, जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना है कि यीशु मसीह ने क्या कैदी रूह में जाकर मनादी की। सबसे पहले वो ये बात बताता है कि नारास्तों के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया ताकि हमको खुदा के साथ पहुंचाए। कहते हैं वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। रूह के एतबार से मरना कुछ और अलग बात है। वो कहता है रूह के एतबार से जिंदा किया गया, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूह में मनादी की। यानी यीशु मसीह की रूह जो है वो लोगों के साथ मनादी करता है। मैं मनादी करता हूं या कोई नबी मनादी करता है तो यीशु मसीह का रूह उसके अंदर होता है। ये कौन सी रूह जो कैद में थी जिन्हें मसीह ने मनादी की? रूह में जब रूह की बात होती है तो हमें इसके समझना है। बहुत से लोग पत्रस, दूसरा पत्रस 2 बाब और उसकी 4 आयत और यहूदा 6 बाब की निस्बत से कहते हैं कि ये गिरे हुए फरिश्ते हैं। ताहम मसीह उन्हें क्यों मनादी करेगा जो उन्हें तौबा के तरफ नहीं ले जाते? ये नजरिया दूसरा पत्रस 2 बाब और उसकी 4 आयत में ऐसा नजरिया हमें दिखाई देता है। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 बाब और उसकी 4 आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तरीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। एक ये आयत और फिर यहूदा का खत, उसका एक ही बाप है और उसकी 6ठी आयत में यूं लिखा है, छठी आयत में लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दामी कैद में तरीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। तो अगर हम इसको बात मान लें तो यीशु मसीह को क्या जरूरत है कि उनको जाकर मनादी करे? हरगिज़ ऐसा नहीं। लूसूस वाज़िया करता है कि ये तूफान से पहले लोग थे जिन्होंने नूह की मनादी सुनी। यीशु मसीह ने उन्हें अपने रूह के जरिए, नूह को जरिए वो मनादी की। यीशु मसीह का रूह नूह के जरिए मनादी कर रहा था। तमाम अंबिया के अंदर खुदा का रूह था जो मनादी करता था। दूसरे तमाम अंबिया कराम की तरह नूह ने मसीह की रूह में मनादी की और इन्हें निजात की पेशकश की है। पहला पत्रस 1 बाब और उसकी 10 और 11 आयत। यहां पर लिखा है, इसी निजात के बायस उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उसके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूह नबियों के अंदर भी काम करता था और वो ही रूह जो है वो नूह के अंदर था। पतरस ने कब्र में उन रूह का जिक्र नहीं किया जो गुनाह में मुब्तला थी, बल्कि उन लोगों का जिक्र किया जो गुनाह के गुलाम है। जो गुनाह के गुलाम है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और उस वक्त नूह खुदा के जरिए, खुदा के रूह के जरिए मनादी कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान जाऊं कि यीशु मसीह ने मनादी की तो फिर यीशु मसीह तरफदारी कर रहा है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो किसी का तरफदार नहीं। तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि फिर आज भी जो पताल में है, जो परगाटोरी में लोग हैं, उन्हें जाकर यीशु मसीह मनादी करें। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है ना। तो हम इसको किस तरह मान सकते हैं? कैदी रूह में मनादी भी कि जो गुनाह की कैद में है उस वक्त नूह ने मनादी की और आज भी खुदा अपने लोगों के जरिए, अपने रूह के जरिए कलाम कर रहा है। और फिर हम देखते हैं एक और हवाला मकाशवा 6 बाब और उसकी 9 आयत। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे
ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ کیا یوحنا شہیدوں کی لافانی روح کو آسمان پر سے باتیں کرتے سنا ہے اس نے؟ اس آیت میں مذبح کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، سوختنی قربانی کا مذبح، جہاں پر سوختنی قربانی چڑھائی جاتی تھی۔ یہ مذبح سین میں واقع ہوتا تھا، جو زمین کی علامت ہے نہ کہ آسمان کی علامت ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ روحوں سے مراد لوگ ہیں جو زمین پر شہید ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو لوگ اس زمین پر رہتے ہوئے خدا کے کلام کے لیے شہید ہوئے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوختنی قربانی کا مذبح بیان کیا گیا ہے۔ یہ مذبح صحن میں واقع تھا اور اس زمین پر تھا جو زمین کی علامت ہے، اور روحوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمین پر شہید ہوئے، اور اسی طرح وہ جاتا ہے پکارتی ہیں، چلاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلا رہی ہیں، کس طرح چلا رہی ہیں؟ جس طرح ہابل کا خون خدا کہتا ہے مجھے پکار رہا ہے، اسی طرح وہ بھی چلا رہی تھی۔ انہیں دوسری آمد تک کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک ان کی طرح ہم خدمت لوگوں کا شمار نہ ہو جائے، اور یہ بات ہمیں بائبل مقدس سے ملتی ہے۔ یوحنا نے رویا میں تاریخی طور پر شہید ہونے والوں کی روحوں کو دیکھا، نہ کہ غیر حقیقی روحوں کو۔ عزیزوں، مردوں کی حالت کے سلسلے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اسے صحیح طور پر سمجھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ مردے کچھ نہیں جانتے، ان کی نفرت اور محبت یکساں طور پر ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے اختیار کے لیے یقینی کلام مقدس کی پیشن گوئیوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم سچائی پر قائم اور اس کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے، ہم شیطان کے فریبوں کے پھندوں میں بہہ جائیں گے۔ ہمیں بائبل مقدس سے چمٹے رہنا ہے۔ تو بائبل کی تعلیم، عزیزوں، آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کی یہ تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اور ہم اس پر غور کیا کریں۔ اگرچہ یہ حوالہ جات ہمیں متضاد لگتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔